खत्म नबूवत की परचम को दुनिया में लहराएंगे, इस रास्ते पे जान लुटा कर हम ईमान बचाएंगे। शान रिसालत जिंदाबाद বলছিলাম তো আগে বলার। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। আল্লাহ আপনার এই সমস্ত মায়ার বান্দাদেরকে আশিকে রাসূলদের লিস্টে একটু নামটা লিখিয়ে দেন, জুড়ে বলে আমিন। जिंदाबाद बोलते राजी आसें नहीं। खत्म नबूवत की परचम को दुनिया में लहराएंगे, इस रास्ते पे जान लुटा कर हम ईमान बचाएंगे। शान रिसालत आरो जुड़े लग शान रिसालत खत्म नबूवत। खत्म नबूवत अपना अकीदा, खत्म नबूवत है ईमान। नाम मुहम्मद जान से प्यारा, उस पर तन मन धन कुर्बान। ठीक ना बे ठीक? मुहम्मदुर रसूलुल्लाहर जन्य जीवन कुर्बान करे দিব। রাজি আছেন সবাই? खत्म नबूवत अपना अकीदा, खत्म नबूवत है ईमान। नाम मुहम्मद जान से प्यारा, उस पर तन मन धन कुर्बान। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना वीर बनाएंगे, इस रास्ते पे जान लुटा कर हम ईमान बचाएंगे। शान रिसालत खत्म नबूवत आरो जुड़े शान रिसालत खत्म नबूवत। खत्म नबूवत की मुनकिर को मुस्लिम क्यों तस्लीम करे, दस्तूरे कुरान के बागी से कैसे तफहीम करे। ठीक ठीक बोलবেন ঠিক। এত ক্ষমতার এত লোভ কেন? ক্ষমতা চলে যাবে, নবীর দুশমনকে কাফির ফতোয়া দিতে পারে না এখন পর্যন্ত। खत्म नबूवत की मुनकिर को मुस्लिम क्यों तस्लीम करे, दस्तूरे कुरान के बागी से कैसे तफहीम करे। हाथ तुला दिले ठीक बोला লাগবে না, না आवाज হবে না, हाथ तुला दिले ठीक। खत्म नबूवत के मुनकिर को मुस्लिम क्यों तस्लीम करे, दस्तूरे कुरान के बागी से कैसे तफहीम करे। नहीं नहीं जो काफिर है वो काफिर ही कहलाएंगे, इस रास्ते पे जान लुटा कर हम ईमान बचाएंगे। शान रिसालत आवाज पार से शान रिसालत खत्म नबूवत। प्यारा नबी का दौर नबूवत ता क़यामत जारी है, उसमें रखना अंदाजी इस्लाम से ही गद्दारी है। ठीक प्यारा नबी का दौर नबूवत ता क़यामत जारी है, उसमें रखना अंदाजी इस्लाम से ही गद्दारी है। गद्दारों को खुजलेंगे हम, बातिल से टकराएंगे, इस रास्ते पे जान लुटा कर हम ईमान बचाएंगे। शान रिसालत खत्म नबूवत। शान रिसालत खत्म नबूवत। जागृत থাকবেন তো इंशाअल्लाह। दीन हमारा दीन फितरत सच्चाई का दीन है, सच्चे नबी का दुश्मन भूले सादिक और आमीन है। दीन हमारा दीन फितरत सच्चाई का दीन है, सच्चे नबी का दुश्मन भूले सादिक और आमीन है। कज़्ज़ाबों को मानने वाले महशर में पछताएंगे, इस रास्ते पे जान लुटा कर हम ईमान बचाएंगे। शान रिसालत खत्म नबूवत आवाज कमे गेছে। शान रिसालत खत्म नबूवत। महबूब खुदा शाफिए माशर है हमारा, फिरदौस जिसे कहते हैं वो घर है हमारा। महबूब खुदा शाफिए माशर है हमारा, फिरदौस जिसे कहते हैं वो घर है हमारा। मदफन में भी पेश नजर आपका जलवा, मदफन में भी पेश नजर आपका जलवा। हम सूते हैं बेदार मुकद्दर है हमारा। যেই নবী সমস্ত নবীগণের সম্রাট, যেই নবী হলেন সর্বশেষ নবী এবং রাসূল,
যার মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কাসরে নবুয়তের নির্মাণের পূর্ণতা দান করেছেন, তিনি আর কেউ না, তিনি কে? আপনার আমার নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাইলে বোঝা গেল আপনার আমার নবী সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং সর্বশেষ নবী। সর্বশেষ বলতে কি বোঝায়? যার পরে কেউ আর আসতে পারেন না, যার পরে আর কেউ আসতে পারে। কোরআনে কারীমের 100-এরও বেশি আয়াত দ্বারা খতমে নবুয়তের মাসআলা সাবিত। 100-এরও বেশি আয়াত দ্বারা এই কথা প্রমাণিত যে আপনার আমার নবী সর্বশ্রেষ্ঠ নবী তো আসেনি এবং সর্বশেষ নবী, উনার পরে আর কোনো নবী আসতে পারেন। মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মির রিজালিকুম ওয়ালাকিন রাসূলুল্লাহি ওয়া খাতামান নবিয়্যিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা আহজাবের 40 নম্বর আয়াতের মধ্যে বলেন, নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী। কোরআনের আয়াত দ্বারা ডিরেক্ট প্রমাণিত। এখন আসেন 200-এরও বেশি হাদিস দ্বারা খতমে নবুয়তের মাসআলা সাবিত। কয়শোরও বেশি? 200-এরও বেশি হাদিস দ্বারা আপনার আমার নবী যে সর্বশেষ নবী, এই কথাটা প্রমাণিত। কথা বলেন ঠিক না ঠিক? আসেন আপনাদের 2-3টা হাদিস বলবো, শুনেন। প্রথম নম্বর হাদিস বুখারী শরীফ 3535 নম্বর হাদিস। কয় নাম্বার? 3535। হাদিসের রাবি হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। আন আবি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأجمله وأحسنه إلا موضع لبنة في زاوية فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة وفي رواية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وزعت تلك اللبنة أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي। দেখেন হাদিসের মর্ম শুনেন। নবীজি ফরমান যে আমার এবং আমার আগের নবীগণের মধ্যে উদাহরণ হইল ওই ব্যক্তির মতো যেই ব্যক্তি একটা বিল্ডিং সুন্দরভাবে একটা বিল্ডিং কি করছে, নির্মাণ করেছে। বিল্ডিংয়ের টাইলসের কাজ শেষ, রঙের কাজ শেষ, যত ধরনের যত নকশি কাজ ছিল সব কাজ শেষ, কিন্তু এক কোণার মধ্যে একটা ইটের জায়গা খালি রয়েছে। নবীজি ফরমান এত সুন্দর একটা বিল্ডিং, এই বিল্ডিং দেখার জন্য বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ আসে, চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে বিল্ডিংয়ের সৌন্দর্য দেখে। যেই মাত্র এই কোণার মধ্যে একটা ইটের জায়গা খালি, এই কোণার মধ্যে যখন আইসা যায়, আসার পরে মানুষ আশ্চর্যান্বিত হয়ে যায়, আহারে এ তো কোটি কোটি টাকা খরচ করে একটা বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে, কিন্তু একটা ইটের জায়গা খালি, যার কারণে বিল্ডিংয়ের সৌন্দর্য তার দেখা যায় না। মানুষ আশ্চর্যবোধ হয়। নবীজি ফরমান আমি হইলাম সেই সর্বশেষ ইট। সুবহানাল্লাহ বলবেন না, জুড়ে বলতে হবে সুবহানাল্লাহ। আমি হইলাম সর্বশেষ ইট। এই বিল্ডিং এর এই একটি ইট খালি রয়েছিল, এই একটি ইট লাগানোর পরে চাইলে আর বিল্ডিং এ ইট লাগানো যাবে না। ঠিক তেমনি ভাবে নবীজি ফরমান আনা খাতামুন নবিয়্যিন লা নাবিয়্যা বাদি। আমি হইলাম সর্বশেষ নবী, আমার পরে আর কোনো নবী দুনিয়াতে আগমন করতে পারেন না। আসেন আরেকটা হাদিস হাদিসখানা তিরমিজি শরীফের 2272 নম্বর হাদিস। তিরমিজি শরীফের 2272 নম্বর হাদিস। সরওয়ারে দু আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান ইন্নার রিসালাতা ওয়ান নুবুওয়াতা ক্বাদ ইনকাতাআত ফালা রাসূল বা'দি ওয়ালা নাবিয়্যা। নবীজি ফরমান ও আমার উম্মত শুনে রাখো, আমার আগমনের দ্বারা রিসালতের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, নবুয়তের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং আমার পরে আর কোনো নবীও আসতে পারেন না, কোনো রাসূলও আসতে পারে না। কিন্তু যুগে যুগে দাজ্জালরা আসবে, মিথ্যা নবুয়তের দাবিদাররা আসবে। নবীজি ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন। বুখারী শরীফের 3455 নম্বর হাদিস। সরওয়ারে দু আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান সায়াকুনু মিন বাদি কাযাবুনা সালাসুনা। আমার পরে 30টা মিথ্যা নবুয়তের দাবিদারের আবির্ভাব ঘটবে।
কুল্লুহুম ইয়াজামু আন্নাহু নাবিয়্যুন, এই 30টা মৃত্যুক সবাই নিজেকে নবী বলে দাবি করবে। সরওয়ারে দু আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, আনা খাতামুন নবিয়্যিন লা নাবিয়্যা বাদি, আমি হইলাম সর্বশেষ নবী, আমার পরে আর কোন নবী দুনিয়াতে আসতে পারেন। আরেকটা হাদিস বলি, عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لا يدعي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعي النبوة بعدي إلا كذاب। মুসনদে আহমদের হাদিস খানা, নবীজি ফরমান, আমার পরে যদি কেউ নবুয়তির দাবি করে সে ইন্টারন্যাশনাল মিথ্যুক। এই জন্য এই কোরআনে কারীমের 100-এরও বেশি আয়াত এবং 200-এরও বেশি সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নবীজি শেষ নবী। এই জন্য আকীদার একটা বড় কিতাব, এই কিতাবের লেখক ইমামে আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলাইহি, এই কিতাবের নাম আল ফিকহুল আকবর। এই আল ফিকহুল আকবরের একটা সরা ব্যাখ্যা গ্রন্থ শরহুল ফিকহিল আকবর মুল্লা আলী কারি রহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন, দাওয়াতুন নবুওয়াতি বাদা নবিয়িনা কুফরুন বিল ইজমা। আপনার আমার নবীর পরে কেউ যদি নবুয়তের দাবি করে সর্বসম্মত ক্রমে সে কাফের, সে কাফের, সে কাফের। তুই একজনের ঠিক বলছেন, বাকি সবার মধ্যে সমর্থন আছে। আরো জুড়ে ঠিক না বেঠিক? মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ। এবং ইমামে আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মান তালাবা, শরহুল এই আল ফিকহুল আকবরের মধ্যে বলেন, লিখেন যে মান তালাবা মিনহু আলামাতান ফাকাদ কাফার। কেউ যদি আপনার আমার নবী যে শেষ নবী এই কথার মধ্যে কেউ যদি সামান্য পরিমাণ বিন্দু মাত্র সন্দেহ পোষণ করে সে কাফের, সে কাফের, সে কাফের। সুতরাং একটা কথা বলতে চাই, আপনার আমার দেশ 95% মুসলমানের দেশ, ঠিক না বেঠিক? যেই দেশে আল্লাহু আকবরের নামে সূর্য উদয় হয়, যেই দেশে আল্লাহু আকবরের নামে সূর্য অস্ত যায়, যেই দেশ শাহজালালের দেশ, শাহপরানের দেশ, উলামায়ে কেরামের দেশ, আশিকে রাসূলদের দেশ, এই দেশ তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত যুগে যুগে উলামায়ে কেরাম কাদিয়ানীদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণার দাবির জন্য আন্দোলন করে যাচ্ছেন। এখন পর্যন্ত সরকারিভাবে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা হয় নাই। অথচ আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান, এই পাকিস্তানের মধ্যে সরকারিভাবে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়েছিল। শাহ আতাউল্লাহ বুখারী রহমতুল্লাহি আলাইহি আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে উনি এই আইনটা দেখে যাইতে পারেন নাই। উনার ইন্তেকালের 20 বছর পর পাকিস্তান পার্লামেন্ট কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করে দিয়েছিল, ঠিক না বেঠিক? কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত হিন্দু কোনো প্রধানমন্ত্রী হয় নাই, আজ পর্যন্ত হিন্দু কোনো প্রেসিডেন্ট হয় নাই, সবাই মুসলমান। কিন্তু আজ পর্যন্ত মুসলমান, কোটি কোটি মুসলমানের প্রাণের দাবি এই কাদিয়ানীদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণার এই দাবি এখন পর্যন্ত বাস্তবায়ন হয় নাই। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? সুতরাং আমরা বলতে চাই নবীজির ইজ্জত রক্ষার জন্য যেইভাবে সাহাবায়ে কেরাম বদরের প্রান্তরে, উহুদের প্রান্তরে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছেন, নবীজির ইজ্জত রক্ষার জন্য প্রয়োজনে আমরা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিব। সবাই কি রাজি আছেন ইনশাআল্লাহ? তাইলে আমার সাথে বলতে হবে, আমার সাথে একটু বলতে পারবেন না আপনারা? আপনারা শুধু জিন্দাবাদ বলবেন, আপনারা শুধু, আমি শানে রিসালত বলবো আর খতমে নবুয়ত বলবো, আপনাদের কাজ শুধু জিন্দাবাদ। আপনারা তো একদিন কষ্ট করবেন, আমরা তো প্রায়ই কষ্ট করতে হয়। বছরের শুরুতেই গলাটা নেমে গেছে, কষ্ট হইতেছে। এখন আমাদের সাথে একটু সাথ দিবেন আপনারা। আমি বলবো শানে রিসালত, আপনারা বলবেন জিন্দাবাদ। আমি বলবো খতমে নবুয়ত, আপনারা বলবেন জিন্দাবাদ। রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ? আমরা আমাদের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে হলেও, জীবন বিলীন করে দিয়ে হলেও, শুধু বাংলাদেশে না সারা বিশ্বে খতমে নবুয়তের পতাকাকে উড্ডীন করব ইনশাআল্লাহ। खत्म नबूवत की परचम को दुनिया में लहराएंगे, इस रास्ते पे जान लुटा कर हम ईमान बचाएंगे। शान रिसालत जिंदाबाद बोलছিলাম তো আগে বলার
মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। আল্লাহ আপনার এই সমস্ত মায়ার বান্দাদেরকে আশিকে রাসূলদের লিস্টে একটু নামটা লিখিয়ে দেন, জুড়ে বলে আমিন। जिंदाबाद बोलते राजी आसन नहीं। खत्मे नबूवत की परचम को दुनिया में लहराएंगे, इस रास्ते पे जान लुटाकर हम ईमान बचाएंगे। शान रिसालत आरो जुरे लग शान रिसालत हा हा। खत्मे नबूवत खत्म नबूवत अपना अकीदा, खत्म नबूवत है ईमान। नाम मुहम्मद जान से प्यारा, उस पर तन मन धन कुर्बान। ठीक ना बे ठीक? मुहम्मदुर रसूलुल्लाहर জন্য জীবন কুরবান করে দিব। রাজি আছেন সবাই? खत्म नबूवत अपना अकीदा, खत्म नबूवत है ईमान। नाम मुहम्मद जान से प्यारा, उस पर तन मन धन कुर्बान। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना वीर बनाएंगे, इसी रास्ते पे जान लुटाकर हम ईमान बचाएंगे। शान रिसालत खत्म नबूवत आरो जुड़े शान रिसालत हा हा। खत्म नबूवत खत्म नबूवत की मुनकिर को मुस्लिम क्यों तस्लीम करे, दस्तूरे कुरान के बागी से कैसे तफहीम करे। ठीक ठीक बोलবেন ঠিক। এত ক্ষমতার এত লোভ কেন? ক্ষমতা চলে যাবে। নবীর দুশমনকে কাফির ফতোয়া দিতে পারে না এখন পর্যন্ত। खत्म नबूवत की मुनकिर को मुस्लिम क्यों तस्लीम करे, दस्तूरे कुरान के बागी से कैसे तफहीम करे। हाथ तुला दिले ठीक बोला লাগবে না, না आवाज হবে না, हाथ तुला दिले ठीक। खत्म नबूवत के मुनकिर को मुस्लिम क्यों तस्लीम करे, दस्तूरे कुरान के बागी से कैसे तफहीम करे। नहीं नहीं जो काफिर है वो काफिर ही कहलाएंगे, इसी रास्ते पे जान लुटाकर हम ईमान बचाएंगे। शान रिसालत आवाज पार से शान रिसालत खत्म नबूवत। प्यारा नबी का दौर नबूवत ता क़ियामत जारी है, उसमें रखना अंदाजी इस्लाम से ही गद्दारी है। ठीक प्यारा नबी का दौर नबूवत ता क़ियामत जारी है, उसमें रखना अंदाजी इस्लाम से ही गद्दारी है। गद्दारों को कुचलेंगे हम, बातिल से टकराएंगे, इस रास्ते पे जान लुटाकर हम ईमान बचाएंगे। शान रिसालत खत्म नबूवत शान रिसालत खत्म नबूवत। जागरूक থাকবেন তো इंशाअल्लाह। दीन हमारा दीन फितरत सच्चाई का दीन है, सच्चे नबी का दुश्मन भूले सादिक और आमीन है। दीन हमारा दीन फितरत सच्चाई का दीन है, सच्चे नबी का दुश्मन भूले सादिक और आमीन है। कज़्ज़ाबों को मानने वाले महशर में पछताएंगे, इस रास्ते पे जान लुटाकर हम ईमान बचाएंगे। शान रिसालत खत्म नबूवत आवाज कमे गेছে। शान रिसालत खत्म नबूवत। अल्लाह खत्म नबूवत की हुर्मत पे पहरा जिम्मेदारी है, खत्म नबूवत की हुर्मत पे पहरा जिम्मेदारी है। गफलत के दर बंद है सारे, बेदारी होशियारी है। सर्व कफन अफजा चलेंगे, मारेंगे मर जाएंगे, इस रास्ते पे जान लुटाकर हम ईमान बचाएंगे। शान रिसालत खत्म नबूवत। माशाअल्लाह আল্লাহ সবার হায়াতের মধ্যে বরকত দেন। এখন শুনেন, তাইলে বুঝলাম আপনার আমার নবী সমস্ত নবীগণের সর্দার। আপনার আমার নবী যেইভাবে দামি, এই নবীর উম্মতও সেইভাবে দামি। ঠিক না বে ঠিক? তবে দামি হইতে হইলে দামি বনার কাজ করা লাগবে। কি কাজ?
নবীজি বলেন, মান আহাব্বা সুন্নতি ফাকাদ আহাব্বানি ওয়া মান আহাব্বানি কানা মাই ফিল জান্নাহ। দামি উম্মত হইতে হইলে আমি নবীজির সাথে কিয়ামতের কঠিন ময়দানে আরশে আজিমের ছায়ার নিচে জায়গা পাইতে হলে বিনা হিসাবে জান্নাতে যাইতে হলে, জান্নাতে আমি নবীজির সাথে থাকতে হলে কাজ করা লাগবে। কাজ কি কাজ? মান আহাব্বা সুন্নতি ফাকাদ আহাব্বানি, আমার সুন্নত তথা আমার আদর্শ মোহাব্বত করা লাগবে। মোহাব্বতের অর্থ হইল আমার আদর্শ বাস্তবে পালন করে ভালোবাসার প্রদর্শনী দেখাতে হবে। এখন আসেন তাইলে নবীজির আদর্শের মধ্যে সবচেয়ে বড় আদর্শ কি? ইমানের পরে যার স্থান তার নাম কি? নামাজ। নামাজ কার হক? একটু আওয়াজ দিতে হতো। নামাজ কার হক? আল্লাহর হক। কত বড় আল্লাহর হক দেখেন। নামাজ আর বন্দার উপর আল্লাহর যত হুকুক আছে, যত হক আছে, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং বড় হক হইল নামাজ। কত বড় হক দেখেন। এই নবীজি এই নামাজ নামি ইবাদত, এই যে নামাজ নামি আল্লাহর হককে কতটুকু গুরুত্ব দিয়েছেন, একটু মনোযোগের সাথে শুনবেন নি আপনারা? শুনেন। সূরায়ে বাইয়িনার ব্যাখ্যার মধ্যে এই ঘটনাটা উল্লেখ করেছেন। ইনশাআল্লাহ আগামীতে সুযোগ হলে হযরত চলে আসতেছেন, ইনশাআল্লাহ আগামীতে স্মরণ রাখবেন, এখান থেকে আলোচনা হবে। যতটুকু আলোচনা হয়েছে নবীজির আদর্শ নিয়ে কারা কারা কবরে যাইতে চাই, এদিকে একটু হাত তোলা যায় কিনা? নবীজির আদর্শ নিয়া तेरे महबूब के यारब शबाहत लेके आया हो, ना अजमत लेके आया हो, ना शौकत लेके आया हो, मुहब्बत लेके आया हो, मुहब्बत लेके आया हो। নবীজির আদর্শ নিয়ে কারা কারা খবরে যাইতে চান একটু হাত তুলে দেখান। তাহলে নবীজির আদর্শের মধ্যে সবচেয়ে বড় আদর্শ 5 ওয়াক্তের নামাজ জামাতে আদায় করা। আজকে থেকে এই 5 ওয়াক্তের নামাজ সবাই আদায় করতে রাজি থাকবো তো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ সবাইকে